नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जून मास 20 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकुरी अच्छा तेज भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिले में भिडियोटी देखुंत ताहा जनातु। आज प्रथम खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाउଥିବା हिताधिकारी राज्य सरकार को बड़ रिहाती घोषणा। प्रधानमंत्री आवास हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति, घर पंजीकरण खर्च कमाइबे सरकार। मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना सहर अधीन में घर पाउଥିବା हिताधिकारी बड़ रिहाती घोषणा करिसेंती ओडिशा सरकार। योजना अधीन में 60 वर्ग मीटर पर्यंत घर पंजीकरण क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फी को मिसाई मोट देय को 1% कम करने राज्य सरकार पदक्षेप नहीं। निष्पत्ति कार्यकारी हेले PMAY U20 अधीन में आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्गर हिताधिकारी माने घर पंजीकरण समय बड़ आर्थिक रिहाती पाइबे। परवर्ती खबर, बंद हो बरगढ़ सिरमिट कारखाना। अगस्त 19 रु संपूर्ण बंद करदेवा निष्पत्ति। बरगढ़ सहर उपकंठ बडोल स्थित ACC लिमिटेड परिचालित बरगढ़ सिरमिट कारखाना बंद हो आसंता अगस्त 19 रु यह संपूर्ण भाव बंद कर दिज्व। एने शुक्रवार कारखाना कर्तृपक्ष भारत सरकार श्रम और नियुक्ति मंत्रालय सचिव को विधिबद्ध भाव अवगत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर, ओडिशार लागू है VBG रामजी ग्रामीण योजना को सरकारी मोहर। ग्रामांचल में 120 दिन रोजगार ग्यारंटी। ओडिशार लागू है VBG रामजी ग्रामीण योजना को सरकारी मोहर। राज्यर ग्रामीण अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करने और ग्रामांचल में स्थायी जीविका सुजोग सृष्टि लक्ष्य ओडिशा सरकार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजनार विज्ञप्ति जारी करिसेंती। पूर्वर राज्य कैबिनेट योजना को अनुमोदन करथिबा बेले वर्तमान पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षर विस्तृत गाइडलाइन जारी करा जायछि। आसंता जुलाई 1 रु योजनाटी राज्य में लागू हेबो। या अधीन में प्रत्येक योग्य परिवार को वर्ष को 120 दिन अकुशल श्रम भित्तिक रोजगार निश्चित करा जिवो। आवेदनर 15 दिन मध्य काम जोगाई दिया न गले बेकार भत्ता प्रदानर व्यवस्था रही। सेहीपरि मंजूरी प्रदान में विलंब हेले क्षतिपूरण देवाक मध्य स्पष्ट व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर, आज सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 1,45,860 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,33,700 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,45,860 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,33,700 टंका पहुंची। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 2,50,000 टंका होईची। परवर्ती खबर, भत्ता पाई आंठेई गले। आखि को दिशुनी चलने को अक्षम भत्ता पाइले दुई प्राणी पेट को दाना और रोग पर औषध किणवे। यही आशारे ग्रीष्म ताती खातिर नक 85 वर्ष वृद्ध शिव मल्लिक बुधवार आंठेई निमिना पंचायत ऑफिस को जाइए। 3 मास है भत्ता मिल नहीं गुहारि करने को जाइए से एपरिक पंचायत ऑफिस रे धारणा देले। कर्तृपक्षों निराशवाणी शुणी भत्ता बिना फेरने को बाध्य होइचंती से। परवर्ती खबर, विभिन्न प्रकल्पर कले उद्घाटन। रायरंगपुर राष्ट्रपति को भव्य स्वागत। विभिन्न जनहितकर प्रकल्पर कले उद्घाटन। 2 दिनिया ओडिशा गस्तर रायरंगपुर में पहुंचले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहुंचा पर रायरंगपुर राष्ट्रपति भव्य स्वागत करा जायछि। मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प सह एकाधिक जनहितकर प्रकल्प करे उद्घाटन। रायरंगपुर AIIMS मागणा स्वास्थ्य शिविर शुभारंभ करिसेंती राष्ट्रपति। रायरंगपुर में पहुंचा पर राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर में सहभागिता आयोजित प्रथम मागणा स्वास्थ्य शिविर शुभारंभ करथिले और स्वास्थ्यकर्मी सहित कथा होइथिले। यापर राष्ट्रपति कुसुमी ब्लॉक पई मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प, ब्रह्मकुमारी संगठन नूतन भवन, स्पेशल सर्किट हाउस एवं नवगठित रायरंगपुर पुलिस जिलार नूतन आरक्षी अधीक्षक कार्यालय समेत एकाधिक गुरुत्वपूर्ण जनहितकर प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करिसेंती। परवर्ती खबर, मयूरभंज गस्त नहीं सूचना देले प्रधानमंत्री। ओडिशा रे आसी पहुंची राष्ट्रपति। शनिवार ओडिशा गस्तरे आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे सोशल मीडिया रे गस्त नहीं सूचना देइचंती प्रधानमंत्री। से लिखिचंती कि मु आसंता काली 20 जून रे ओडिशार मयूरभंज रे रहिबी। एई गस्त उल्लेखनीय हेब कारण राष्ट्रपति जी एई कार्यक्रम रे जोग देबे।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି GM ମୁଁ ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଥବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20 ଜୁନରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଶିବିର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲାଭ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବୃହତ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ଜୁନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 732 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 20 ଜୁନ 2026ରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁରଠାରେ 732 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ବସ୍ ସେବା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ, 18 ମୃତ ଅନେକ ଆହତ। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଲେବାନନ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୟାବହ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର 4 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଓଡି ଗୋର୍ଡିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌରଶକ୍ତିର ସଫଳତା, ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାୟ 3,000 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଶୂନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ମଇ ମାସରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ସୌରଶକ୍ତିର ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମୋଟ 2,943 ପରିବାର ରେକର୍ଡ ଭାବରେ 0 ୟୁନିଟ୍ ବିଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି। PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ଲେଟ୍ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 11,187 ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର TPS ODL ତରଫରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ UG 2026ର ରିଟେଷ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଦାଲତ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସରକାର ଜୁନ 22 ସୁଦ୍ଧା ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଜୁନ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମେସେଜିଂ ଏଡିଟିଂ ଫିଚରକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ନବୀନ, ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟି କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ LNG ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦିଶା ସଫଳତାର ସହ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରି ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚରେ ଥିବା ଦହେଜ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଆଉ 400 ଇ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସହରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ସିଆର୍ୟୁଟି। ସିଆର୍ୟୁଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକ ଆଲମ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନୂଆ ଇ ବସ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 56ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ତାଙ୍କର 56ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିଟ୍ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ଗାରିମା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାଧୁ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପିଏନ୍ଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଲ୍ପିଜି ବଦଳରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏନ୍ଜିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌର କମିଶନର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି।